कमज़ा कम ख्वाब में दिखला दे या रब मुझे रुखसार अनवार मोहम्मद आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना बन जाए एक सीना मेरा अशकों का खजीना अल्लाह पैगम्बर सहाबी आले रसूल कैंगरे मोहब्बत करिके दे जानानी अमिया हजरत बेलाल जीवनेर उल्लेख रसाना अबू बकर सिद्दीकर जीवनेर उल्लेख रसाना हजरत उमर जीवनेर उल्लेख रसाना इतरा कैंगरे नबीर मोहब्बत करिके दे इतरा एन ईमानदार ये देना एन ईमानदार दिल लिस्टिन में एक नंबर नाम लिख के देना इतरा कैंगरे मोहब्बत करके जानानी हजरत बेलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहर पैगम्बरर वफातर बाद दी बोले पागलर मतो बगिए गए पागलर मतो बगिए मदीनार अलिते गलिते जाय जाय रे बार आप इबाय बोला सिक्कर मारे मारे घर आइना या रसूलल्लाह आइना या रसूलल्लाह ओ बेलाल आनी बेलाले सारा दुनिया में दे ब्यागिन देखिर मारे देखिर बाबारे देखिर संतान संतति आलरे देखिर दोस्त अहबाब जरा से ब्यागुन देखिर किंतु ऐसोगे नबीर केन देखिर नबीर केन देखिर इल्ला खोय बोले गोड़ा दुनिया घुरेर हठात गरिए रे आप गट्टी गुट्टा बांधिए रे अबू बकर सिद्दीकर दरबार ताये रे घर अबू बकर বিদায় দাও বিদায় দাও বিদায় দাও আর মদিনা শরীফে থাকবো না চলে যাব মদিনা ছেড়ে চলে যাব আবু বকর আমারে বিদায় দাও ও ওমর আমারে বিদায় দাও মদিনা শরীফের মধ্যে আর না থাকম আর কেনা করে রক্ষত করে দাও আবু বকর সিদ্দিকে গাদো বলা তোমার তো টিয়ার অভাব যদি অদেওয়ায় আয় রাষ্ট্রীয়ভাবে তোমার টিয়ার ব্যবস্থা করে দিয়াম ঘরের অভাব যদি অদেওয়ায় তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়াম তোমার কিয়ের অভাব আর কেন করে হসায় ও আবু বকর যেদিকের জিনিস হইলে কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে ফাজার টিয়ার অভাব বলে টিয়ার ব্যবস্থা করিবা ঘরের অভাব হলে ঘরের ব্যবস্থা করিবা কিন্তু আবু বকর আয় বেলাল যে জিনিসের কাঙ্গাল হইলাম আয় বেলাল যে জিনিসের মুশতাক হইলাম আয় যে জিনিসের আশাবাদী হইলাম এই জিনিস এন তুমি পুরা করে পারিবে না আবু বকর হদ হসায় বা হসায় ইমাম وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم وقال تعالى ما كان محمد
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد اول اس خدا کی جس نے بخشا زندگی، پھر سلام ہو اس نبی پر جس نے سکھایا بندگی. محبوب خدا شافع محشر ہے ہمارا، فردوس جسے کہتے ہیں وہ گھر ہے ہمارا. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ. برسر منبر سنائیں گے تیرے افسانہ، برسر منبر سنائیں گے تیرے افسانہ. বশরতনগর ইসলামী ঐক্য সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত 10তম ইসলামী মহাসম্মেলনের অত্র অধিবেশনের সম্মানিত মুআজ্জাজ মুকাররম সভাপতি, উপস্থিত কাবিল কদর ওয়াজিবুল ইহতারাম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ান আযম, বিরাদরান ইসলাম, আজিজ তোলাবা, দিনদার পরহেজগার আল্লাহর ওলিয়াল, এক নম্বরত আল্লাহর শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক রহমান এবং রহিম, যিনি অত্যন্ত দয়া এবং মেহরবানি করি অনরে আরে মানুষ বানাইয়ে মুসলমান বানাই, ঈমানের সহিত জিন্দা রাখি হায়াতত বরকত দি। এই মহতি বরকতি ইমানি মজলিসত আইবার বইবার কিছু হতা খইবার এবং উনিবার তৌফিক দিয়ে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। বড় বড় আলেম কলর বয়ান হব
যা হতা ওই এবং ওই সমস্ত হতা আর সহিভাবে বুঝি আল্লাহ আমলের তৌফিক দান করে আমিন। জোহরের আগে ঈমানের সম্পর্কে আলোচনা করিবার মতো হয়তো হুজুর তারা শুরু করে গেল। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা সামনে ছোট একখান আলোচনা করিয়ে বিদায় লইলাম। হনা মানুষ যদি ইমানদার হইতে চায়, মানুষের বেতন কলমা ফর করিব, বিশ্বাস করা করিব। কলমার মধ্যে দুইয়ান অংশ আছে। একখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর একখানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়ানি তাওহীদ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইয়ানি রিসালাত। যেই ব্যক্তি তাওহীদ আর রিসালাত দুনোর বিশ্বাস করিব, স্বীকার করিব, মানুষ ইবে ইমানদার হব। যদি হন ব্যক্তি দুনোর না মানে দেওয়ায়, বিশ্বাস না করে দেওয়ায়, মানুষ ইবে কাফের। আবার হন ব্যক্তি কলমার প্রথম অংশ মেনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়ান মেনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইয়ান না মানে, এই মানুষ ইবো কাফের। আর যদি হনকে শুধুমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না মানে, মানুষ ইবো কাফের। কলমার দুনিয়ার অংশ লইয়ের ব্যাপক আলোচনা করিবার মতো সুযোগ আছে, তবে সময়ের অভাব। সেই হিসাবে শুধুমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শব্দ ইয়াল্লা কিছু আলোচনা করিবার খেয়াল। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। কলমার দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অনেকে যদি ইমানদারিতে মনে হয় তাহলে ইয়ানের বিশ্বাস করা পড়িব। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানি মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। যদি অনেকে মুহাম্মদরে শুধুমাত্র মানুষ মনে করে আর কিছু রসুল মনে না করে দেওয়া, ইমানদারের তিক্ত না। মুহাম্মদের মনে করা করিব দে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রসুল। মুহাম্মদ যে আল্লাহ রসুল ইয়ানার কি প্রমাণ? ইয়ানার প্রমাণ কোরআন মধ্যে আল্লাহ কদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا। এই আয়াতের প্রথম অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল, আল্লাহ কদি। সেই হিসাবে আর গণতন মানা করিব এবং স্বীকার করা করিব মুহাম্মদ আল্লাহ রসুল। সাথে সাথে আর নবী মুহাম্মদ আল্লাহ রসুল জাল্লাইয়ের স্বীকৃতি দেয়া করিব। দ্বিতীয় নম্বরত আরো একখান জিনিসের স্বীকৃতি দেয়া করিব দে আর নবী শেষ নবী, আর নবীর পরে আর হন নতুন নবী দুনিয়াত আগমন ন করিব। আর নবী যে শেষ নবী, এই কথা ইয়ান যদি অনেকে না মানে, এই মানুষ ইব কাফের। নবী শেষ নবী যে ইয়ান হরা আছে, কোরআনত আছে। আল্লাহ পাকে বয়ান ফরমার মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ولكن رسول الله وخاتم النبيين। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়ে দেয়
মুহাম্মদ শেষ নবী, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নতুন কোন নবী দুনিয়ার মধ্যে আগমন না করে। আবার আল্লাহ রাসূলও হতাই স্পষ্ট করে দি কি হয়, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। উম্মত, আই মুহাম্মদ শেষ নবী, আর পরে নতুন কোন নবী নয়াইব। তাহলে দুইয়ের কথা স্পষ্ট বলো, একখানে এটা মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, দুই নম্বরত মধ্যে স্পষ্ট বইয়ে দে আর নবী শেষ নবী, আর নবীর পরে কোন নতুন নবী দুনিয়ায় নয়। যদি মুহাম্মদের রাসূল না মানে মানুষ ইব কাফের, আর যদি মুহাম্মদের শেষ নবী না মানে মানুষ ইবে কাফের। আল্লাহর পয়গম্বরের জামানা হদন মানুষ আইরা রাসূলের দরবার কলমা পড়ি, কলমা পড়িয়ে মানুষ হদম বইজনের বাদে মানুষ উড়িয়ে হদ দুজন আর নাম মুসাইলামা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই আর বংশন মেজে হইলাম তো সর্দার, আর হতা বেশি সুন্দর মানুষে, যে মানুষ আর হতাও নেই মানুষ এবার আশা করে যাবে, হতার এন লেভেল করে হয়ে যায় না মানুষ। নবীজি আই কেউ অনাথ মেয়েদে কলমা ভরে মুসলমান আই, আই এখানে অনাথ প্রস্তাব দিলে অনখন রাজি হবেননি। কি প্রস্তাব? হয়তো অনেক কেনা করি অনর নবুয়তর এবং খেলাফতর আর অনর ফোয়ারকে শরীক বানাও, তার মানে অনর হাসে যান নবুয়তেই নবীর ফোয়ার নবুয়তর শরীক বানাইবেন, অনর ফোয়ার আর নবী বানাইবেন। দুই নম্বরত অনর যা খেলাফত পরিচালনা কর, আমিও এই খেলাফতে পরিচালনা করি। তার মানে সহজ কথা কি, ও মুহাম্মদ আর কেনা করি নবী বানাইলে আসা। আল্লাহর পয়গম্বর বই বইয়ের এই হতাই যাতে উনের আল্লাহ পাকের কি মর্জি হঠাৎ করে বলো গো হাজুর গাছ অত্যন্ত হাজুর গাছের ফুয়ানা ঠাইল রাসূলের সাম্মতি করি রাসূল পাক এবার মধ্যে ও মুসাইলামা নবুয়তর অংশীদার হবে এত দূরের কথা, আই নবীর মালিকানা দিন ফুয়ানা হাজুরের ডাক ভরিয়ে দে ইবের ফুয়ারা তোমার যদি অনেকে শরীক বানাইতে হয়, আমি নবী তুই মুসাইলামারে শরীক বানাইতাম না। তার মানে কি তুই নবুয়তর দায়িত্ব জিয়ান লইতে সর, ইয়ান ফুয়ারা তোমার শরীক আই নবী বানাইতাম না। হদন মানুষ আছে গোয়ার মানুষ আর নিয়ত খারাপ। এই মুসাইলামা আসিল একই জিম্মে সত্য দেশের মধ্যে যাইলে কি হয়, হয়তো হাম তো ওই কি হয়তো মোহাম্মদ আরে নবুয়তের অর্ধেক দায়িত্ব দিবে লাই, খেলাফতের দায়িত্ব দিবে লাই। মানুষ এইটার হতা উনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতর মধ্যে কলমা পড়ে গেলে মানুষ মুসাইলামার আতল্লাহ আত বাজাইয়ে রে ইতার কলমা পড়ি এর ইতার উম্মত হবে। কতদিন বাদে নবী আলাইহিস সালামের খবর পাইয়ে মানুষ করে খবর দিয়ে এরা ফাটাইয়ে দেওয়া মুসাইলামার ভয় বেদে শতান্যাহীন করি বেল্লাই অত অত চলি বেল্লাই ভয়। এটা জানার বাদ যদি আল্লাহর কি মর্জি মানুষই মুসাইলামার সামনে যাতে গিয়ে অত অত মুসাইলামার হতার ফাঁদত ফরিয়ে রে ইব মুসাইলামার উম্মত বিয়ে নাউজুবিল্লাহ। জিবে রাসূলের দরবারত তুন গিয়ে ইবে গিয়ে দে উবের হেদায়েত ধরি বেল্লাই ইয়া ইবদ গুমরাহ গিয়ে এত লাই একখান কথা জানি রা বলিবে দে হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। হনসমত মধ্যে আল্লাহ মানুষের হেদায়েত ধরে হওয়ানো যায়। আল্লাহ যদি হেদায়েত ধরে দেওয় গুমরাহ করেন না মানুষ হনে খেয়ে নেই, আর যদি আল্লাহ গুমরাহ করে দেওয় হেদায়েত ধরেন না মানুষ আর হনে খেয়ে নেই। আল্লাহর পয়গম্বর মক্কার মধ্যে জন্ম লাভ করি নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন,
সাসাওয়ালা কলমানো ভরি গেলে বিরোধিতা করে আর আল্লাহ ডাকি ডাকি আনি গেলে ফ্রান্স হতুন হাফস হতুন ইয়ামন হতুন মানুষ আনি আনে কলমা ভরে মুসলমান বানাই দিয়ে আল্লাহ পাকে আর দোয়া শিখে দি ও বন্দাওয়াল দোয়া করিবি হেদায়েত হন সময় জায়গায় হওয়া যায় এত লেগে যায় দোয়া করার তাক রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব মানি কি দেখো তার গুমরা না করিস ইয়ার বাদ দিয়ে আল্লাহ কি শিক্ষা দেন এগাজা নামাজত মধ্যে সূরা ফাতিহার ভিতরে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বারবার আল্লাহ দোয়ারায় মানুষ হলরে হেদায়েতের দোয়া শিখে দিই আমি ও দুনিয়ার মানুষ হল হেদায়েত যদি আল্লাহ দে দেওয়ায় দুনিয়ার মধ্যে গুমরা করেন এখন কে নাই আর যদি গুমরা করে দেওয়ায় তাহলে হেদায়েত করে আর এখনো কে নাই মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু মানসিক গুমরা যাইতে গিয়ে হতদিন বাদে মালা মুসাইলামা সিড়িয়া কাল লই মানুষ করে ভাসাই হদু মুহাম্মদের জাইয়ের আর বকত সিড়িয়ান দিবা জাইয়ের আর হতান হবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসিক আইজনের বাদদি সিড়ি যাতা তৎফাই সিড়িয়ানা দিবে রহালে ফিয়ত বের কি হয় ও ফিয়ত আর ইবের কাসত বলি হয় বাংলার মধ্যে ফিয়ন বলে হল না এখন মানসিক সিড়িয়ানা তো দিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসার করার দা ওয়া তুমি এসেও মুসাইলামার পক্ষত আচ্ছা মুসাইলামা সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য হওয়া যায় হযরত আনাজান নবী মুসাইলামা ইবনে নবী আল্লাহর পয়গম্বর ফরমাত দে হনফিয়নরে কাসাদরে মারন্নান যদি এর হারাম নয় তো দেওয়ায় আয় নবী রহমাতুল লিল আলামিন আনর ফরাইও তোমার এক কবে দুটুরা করে বলিতাম কিয়া যারা বন্ড নবীরে মানে ইতারারে কতল করি দেন ওয়াজিব মুহাদ্দিসিনে কেরামল লিখে দে ইয়েতুন দুয়া মশলা বার করি এক নম্বর কাসেদ যারা হয় কাসেদ ইতারারে হত্যা করন হারাম দুই নম্বর যারা বন্ড নবী হয় বন্ড নবীর অধিক বিশ্বাস করা মানুষ হয় তারারে কতল করে বলেন না ওয়াজিব আল্লাহর পয়গম্বর ওয়াজ দোয়া করি আজ দেশমন মেদিন বন্ড নবীর আবির্ভাব হইয়ে সাহাবায়ে কেরাম বেগুন ডাকিয়ে হয় ও সাহাবাগণ অনাগত ও উম্মতল বালা করে উনি রাখো আই পয়গম্বর দুনিয়াতে যাইমবই কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আমি নবী মুহাম্মদের পরে 30 বন্ড নবী দুনিয়ার মধ্যে আবির্ভাব হবে 30 জন এই 30 জনের যারা নবুয়তের দাবি করিব আই নবী তারাল্লাহ একটা নাম দি গেলাম ইতারা বেগুনে কাজ্জাব তাহলে মুসাইলামা সত্য নবী না মিথ্যা নবী হবে মিথ্যা নবী তাহলে নবী আলাইহিস সালামে কই যে মিথ্যা নবী যারা হইবে ইতারার নাম ছেড়ে দিয়ে একটা লকব বাড়ি যাইব ইয়ারে যে কাজ্জাব ইয়া হবে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব আল্লাহ রাসূল দুনিয়াতে ওফাত হয়ে গই আবু বকর সিদ্দিকের জামানাত 1300 সাহাবার শাহাদাতের বদৌলতে এই বন্ড নবী দুনিয়াতে বিদায় লই সুবহানাল্লাহ মুসাইলামা তো গই ইয়া আরব বাইরে গেলে গোলাম আহমদ ইবের জন্ম হইলে পাকিস্তানত কাদিয়ান একটা জায়গা আছে ইয়ান কাদিয়ান আমরা যারা সৌদি আরব গিয়ানি তারা হইতে রব আনার নাম সাথে কি লাগায় আব্দুর রহমান বাঙালি এলে দেন আব্দুর রহমান বাঙালি ইয়ক গোলাম আহমদ ইবে পাকিস্তানের
কাদিয়ান শহরের অধিবাসীদের এবারে হয় যে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি, গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি। এবার অনেক লম্বা পরিচয় আছে, হইবার মতো সুযোগ নাই, দরকার নেই, যেদূর বুঝন এদূর বুঝন। গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি ইবে নবী দাবি করি, নবী দাবি করি রে মাইসে ফুসাল্লাদ ওয়া তুই গোলাম মোহাম্মদ নবী দাবি কর, তুই নবী যদি এর প্রমাণ কি? হয়তো আর কথা কোরআনত আছে জানো না, হয়তো কোরআনত খড়া আছে, হয়তো কি আল্লাহ হয়ে যেন বাদ ইসমহু আহমদ। আবসা বলো তো বুঝার করতে পারবেন, বাদ ইসমহু আহমদ। ও ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেইরে মানুষের সুসংবাদ দাও, তোমার ফরক নবী আইব, এবার নাম হবো আহমদ। আর নবীর আসমানের মেয়েদের নাম হইল আহমদ, আর দুনিয়ার মেয়েদের নাম হইল মুহাম্মদ। ইয়া মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ आप पर लाखो सलाम, या मोहम्मद आप पर लाखो सलाम, हामिद महमूद अहमद आप पर लाखो सलाम। হয়তো তোমার নাম আহমদ বলি হর, তোমার নাম তো আহমদ না, তোমার নাম তো গোলাম আহমদ না। ফুসল্লাহ মানসিবার নাম এটা আতাউল্লাহ, একরা করে কোয়া করিব মানসিবার নাম কিরব আতাউল্লাহ। আর জীবের নবুয়ত দাবি করে এবার নাম এটা গোলাম আহমদ, এবার নাম গোলাম আহমদ। হয়তো যদি ইয়ার নাম গোলাম আহমদ অনার দ্বারা ইয়ার নবীন্য বাড়ি দিব হয়, তাহলে আর নাম শুরু দি গোলামি আমরা ফেলাই দিলাম। গোলাম আহমদর গোলাম যদি ফেলাই দিতে হয়, আর বাকি কি চাইবে আহমদ, তাহলে কোরআন আল্লাহ মিললে সেই হিসেবে আয় নবী। এটা ক্যান্সার করে এখন নিয়ে এবার কি হয়, মানুষ জীবে ফুসার করে এবার নাম কি হইলাম দাবা আতাউল্লাহ। একখানে ইদা আতা আর একখানে ইদা আল্লাহ, দুই ভাগ করো, একখানে ইদা আতা আর একখানে ইদা আল্লাহ। এবার দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান, দারুল উলুম দেওবন্দে এই আতাউল্লাহ শাহ বুখারীকে তৈরি করিয়ে ও বসন্তনগরের মানুষ ইসলাম যে সমস্ত মেয়েদের আবির্ভাব হই, এই সমস্ত পৃথিবীর শুরু হইতে লই শেষ পর্যন্ত একখান হতা ইয়াদ রাখিবা, সত্য আর মিথ্যের দ্বন্দ্ব সারা জীবন ভর থাকিব, কিন্তু আখের দিকে এমন পরিস্থিতিও বোধে আল্লাহ পাকে সত্যই সবসময় বিজয় দান করিব। যেই সময়তে হক আইব বাতিল গাহাম হাইতে আইব, আর বাতিল যে সময়তে আইব আল্লাহ হক আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার আবির্ভাব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ইবে আল্লাহ দুশে দিয়ে দে নমরুদে, আল্লাহ এন মাই দিয়ে দে দুনিয়ার মধ্যে বোলানো যাবে করে কুত্তা বিড়া দিয়ে। আর ফেরাউনের আবির্ভাব আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের তুলে দিয়ে এত দূরে ন যাও না, আল্লাহর পয়গম্বরের সাথে আবু জাহলের দ্বন্দ্ব ইয়ে দূর রাখো, বেশি দূরে যাওয়া পড়িব। যেই সময় এই পৃথিবীর বুকত কাদিয়ানিয়ত করার ফিতনা শুরু হই, আল্লাহ পাকে আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর দুনিয়ার ভিতরে ফাটাই দিয়ে যে সময় আস্তিকার নাস্তিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে আল্লাহ পাকে আহমদ শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তুলে দিয়ে যে সমস্ত নাস্তিকর এই ফিতনা শুরু হয়ে জুনায়েদ বাবুনগরীর মাদ্রাসাতুন বাইর করে গিয়ে দুনিয়ার মানুষ হলার নেতা বানা দিকে যেই সমস্ত এই পৃথিবীর বুকত না হক আইব, আল্লাহ পাকে হকর বিজয় দান করিবেন লাই মানুষ তৈরি করে দিবে। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का शाहपारा है, ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का शाहपारा है, हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सरो यहाँ मीनारा है।
আতাউল্লাহ শাহ বুখারী উম্মতর বড় রহমত, উম্মতুল্লাহ বড় রহমত। আতাউল্লাহ শাহ বুখারী অদৌড় নাম তো আতাউল্লাহ, এখানে আতা আর এখানে আল্লাহ। তো তুমি যাতে গোলাম আহমদর গোলাম খাড়িয়ের আহমদ বাকি রাখি তুই যে নবীও গিয়েছ গই আই কি হইলাম হচ্চারণী হয়তো আতাউল্লাহর আতাই না ফেলাই দি, আতাউল্লাহর আতা ফেলাই দিলে বাকি কি আল্লাহ, আর কি আল্লাহ। হয়তো তুই যে ভিত্তিতে নবী আই সেই ভিত্তিতে আল্লাহ বললাম, আর আই আল্লাহ ঘোষণা করলাম দে তোর মতো গোলাম আহমদ কুত্তর বেচারা নবী না মানে ঠিক কিনা বাড়াগাড়ি হাও। আয়ে খতমে রাসূল ফখরে ইমাম শাহ মদিনা, আয়ে খতমে রাসূল ফখরে ইমাম শাহ মদিনা, দেখলা দে মুঝে मंजर गुल जार मदीना, देखला दे मुझे मंजर गुल जार मदीना। তাহলে আর নবী শেষ নবী গোলাম মোহাম্মদ জীবে নবী ইবে সত্য নবী না বন্ড নবী। আর হুজুর তো এই হতাই নাড়ে কিল্লা হওয়া বরাদ্দ সঙ্গ নদীর ভারত বসন্তনগরের গ্রামত হতাই ইনকে হওয়া বরাদ। আগে এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানির যে দাওয়াত ইন সুফে সুফে আছে, কিন্তু ভাগ্য হরা বই নসিব আর বেশি মন্দ বই বাংলাদেশের বুকন নদী এই আহমদিয়া মুসলিম জমাত হয়ে ইজতেমা আরম্ভ করি। তবলিগ জমাতর টঙ্গীর ময়দান জিল্লাত ইজতেমা ওয়ার এই আগর ইরে ইতার ইজতেমা করার সাধারণ মানুষ হলে ইতার হতা বুঝিন না পারেন কোরআন আয়াত হলো নেয়ালা নেয়ালা খর ওয়াউজু তোমারও বয়ান করা দে কোরআন তুন ইতারও বয়ান করার কোরআন তুন তো আর হকে দিতে মত দিয়া সাধারণ মানুষ হলে দলিল এগুন খণ্ডন করিবার মতো সামর্থ্য নাই। আবার নসিব আইলে ইজেনা খারাপ হইয়ে দে যারা খুতমা নবুয়তের পক্ষে হতা হইতো উন এখন আজ বাইরে রে 1400 কে বছর গইল ঠিক না রে ও এত লাই আর আজম গুরাগারা আছে সমাজম আস্তে আস্তে মিডে মিডে হয়ে রইল এই উম্মতের হানার ভিতরে খতম নবুয়তের এই কথা ইয়ান দিলের ভিতরে জমাই দেওয়ার নাম ফরজ বলে মনে করি। খতম নবুয়তের আলোচনা বেশি হাজার তাহলে আর নবী শেষ নবী। আর একটা কথা মনত রাখো, আর নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর নবী কিছুদিন আগদি পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ অনেক জায়গার মধ্যে খোদন মানুষ আইর দাওয়াতি হামগর এনজিও ওয়ালা দাওয়াতি হামগর খ্রিস্টান বানার আর খোদন ইহুদি বানার এলি আসেনা রাবা। এখন ইতারা হওয়া গিয়ে দেবো তোমারা ইহুদি জাতীয় দাওয়াত না দিবা, তোমারা নসরা জাতীয় দাওয়াত না দিবা। ইতারা গেড়ি মুসলিয়ারি কি হয় ও তোমারা মুহাম্মদের উম্মতই মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, মুসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর নবী, ঈসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর নবী। তো তোমারা যদি তবলিগ করিতে রাও, তোমারা যদি টঙ্গীর ময়দানত মেদে যাইতে রাও তো আর একটা তবলিগ করিন না বাইতাম, আর একটা মেশরে দাওয়াত দিন না বাইতাম। কথা সুন্দর না হওয়া কথা বুঝে না পারে ভাই যারা কি হওয়ার দেয় তোমারা জানলে দাওয়াত দিতে পারবে আরো কি দাওয়াত দিতে পারতাম। কথা সুন্দর না। আচ্ছা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী না না নবী ঈসা আলাইহিস সালাম কা শুধু নবী দে নাই আর আতুল ইতার রুদি ঈমান না বলিব আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া রুসুলিহি সমস্ত রাসূলের মধ্যে আর ঈমান না বল হতার বহু সুন্দর। ইয়ানের কি জবাব হবে জবাব পান বুঝিবার আগদি ওকে মিসাল বুঝো। আর তুমি যদি ইয়ার অসুখ অযোগ হয় কি হা পড়ে ওষুধ খানা পড়ে। আচ্ছা ওষুধ খাইয়ম দেয় যে ওষুধ খাইয়ম সমস্ত বেয়ারামর ওষুধ কি উগ্র নাকি আলাদা আলাদা? আলাদা আলাদা না। জ্বর উঠটি প্যারাসিটামল হোক তো ফ্যাট খাওয়াইলে প্যারাসিটামল ন আ কথা বুঝাই না জানি আল্লাহ।
রোগের আলাদা আলাদা কি আছে, ওষুধ আছে। অকল রোগের ওষুধ উগ্র নাকি আলাদা আলাদা। আবার ওষুধ খাইবে আলাদা আলাদা, ঠিক আছে, কিন্তু কতদিন খাইবে এর এক্সপেক্টেড আছে না নাই? এক্সপেক্টেড ছাড়া ওষুধ যদি অনেকে খায়, মানুষ জীবে বাঁচিব ওষুধ খাইবে, বাঁচিব না মরিব? হ্যাঁ, বাঁচিব না মরিব? মরিব। আর যেন রোগ বলে যদি ওষুধ উগ্র হাত ধরে দেব, ইয়াকা ইয়ার নবজন নাকি বাপ বাঁচিব না মরিব? তাহলে রোগ জিন আলাদা আলাদা রোগ আলাদা আলাদা ওষুধ। আবার ওষুধ ইবে কতদিন খাইতে পারিবে ইয়ার একটা এক্সপেক্টেড আছে। আগেকার যে সমস্ত নবীওয়ালার আল্লাহ পাকে দুনিয়াত ফাটায়, সমস্ত নবীওয়ালার আল্লাহ ফাটাইয়ে দেয়, হয়তো হন এক জাতিল্লা বলে ফাটাইয়ে, অথবা হন একটা জাগাল্লা ফাটাইয়ে। যেমন মদিয়ান শহর আল্লাহ ফাটাইয়ে দেয় শুআয়ব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফাটাইয়ে দেয় বনি ইসরাইলের উম্মতদের উপরে, ঠিক না বাবা? তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম নবী হয়ে দেয় বনি ইসরাইলের, আর শুআয়ব আলাইহিস সালাম নবী হয়ে দেয় মদিয়ান শহর। যদি এর অনাথ দেশের মানে মেম্বার চেয়ারম্যান যেগুন আছে, চেয়ারম্যান এবার ক্ষমতাওয়ালা, কিন্তু হদ্দুর বসন্তনগর ইউনিয়ন পর্যন্ত, এবার বাইরে আর হনা হাম করিতে পারবে না। এবার ক্ষমতা আর না চলিব। হ্যাঁ, এবার ক্ষমতা চলিব তো আবার এক্সপেক্টেড আছে 5 বছর পর্যন্ত। মূসা আলাইহিস সালাম ফাটাই বনি ইসরাইলের উপর, বনি ইসরাইলের বাইরে মূসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত আর না চলিব। আর যে সময় মূসা আলাইহিস সালাম যাবে, এবার নবুয়তের এক্সপেক্টেড শেষ হয়ে গেল। ইয়ার বাদতি যদি হনাকে আইসে গেলে, আর বাঙালি মানুষ আর বনি ইসরাইল নয়, যদি মূসা আলাইহিস সালামের কলমা পড়ি, তাহলে কলমায় আর আল্লাহ প্রযোজ্য হইয়ে না। কে আর কি নয় দেয়? বনি ইসরাইল নয় দেয়। আবার নবী গিয়েও এবার নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়ে, এবার ফরজ এই কলমায় পড়িলে মানুষের জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে? এক্সপেক্টেড ছাড়া ওষুধ খেলে দিলে মানুষ মরি যাবে, এক্সপেক্টেড ছাড়া কলমা বললেও মানুষ জাহান্নামে যাবে। সেই হিসাবে আগের যেটুকু নবীও আছে, এই তেরা আছে নির্দিষ্ট স্থান আল্লাহ, নির্দিষ্ট জাতির লাই। এই জাতি যারা নয়, জায়গা জিগার নয়, এই তেরার বাইরে নবুয়ত ন চলিব। সাথে সাথে এই তেরা জনের বাদদি আর নবী যেদিন এই দুনিয়াত মেদি আগমন করি, এই তেরা নবুয়তের এক্সপেক্টেড শেষ হয়ে গিয়ে, এখন যদি এই তেরা কলমা পড়ে, আগে পড়িলে এই তেরা জান্নাতে যেত, ইয়া পড়িলে এই তেরা জাহান্নামে যেত। ব্যাগুণোত্তর গড়া ভরিব যে আরাম নবীর এত অভাব, আরাম নবীর কলমা ভরি, আরাম নবীর উম্মত ভরি। আর কথা বুঝে যেমনি না হইতে পারে। আর আরাম নবী দুনিয়ার তুন গেই, কিন্তু এক্সপেক্টেড শেষ না হয় কিয়ামত পর্যন্ত। আরাম নবীর বিশেষত্ব কিয়ামত পর্যন্ত আরাম নবীর নবুয়ত বাকি থাকিব। কলমা ভরি গেলে, এই কলমা যদি আরাম নবীর ঈমান আনতে হয়, মানুষ এখন মুসলমান হয়ে গেলে জান্নাতে যেতে পারবে। তাহলে আর তিনটা কথা কই, মুহাম্মদ আল্লাহ রসুল, মুহাম্মদ শেষ নবী, মুহাম্মদের পর আর হন নতুন নবী নয়াইব। আর নবীর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত আছে। কলমা ফরিয়ের জান্নাতি বনিব। অন্য অন্য নবী যারা আছে, ইতারার নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, নবী আইনের বাদ দিয়ে আল্লাহ কলমা ফরিলে মানুষ জান্নাতে যেতে পারিব, দুজক যাবে। আর নবী বলে আর তুমি তিনজন হক পায়, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আর তো হওয়ান হক পায় তিনজন হক। 1 নম্বর আজমত, বড়ত্ব, আর নবীর বড়ত্ব, আর নবীর সম্মান, আর নবীর মান, আর কলমের মধ্যে রাখা পারিব। 2 নম্বরের মধ্যে মোহাব্বত, আর নবীর মোহাব্বত করা পারিব। 3 নম্বরত এতাওয়াত, নবীর অনুসরণ অনুকরণ করা পারিব। নবীর আজমত সম্পর্কে, নবীর বড়ত্ব সম্পর্কে, আর নবী হত বড় হতা ইয়ান একটা মোটামুটি হতা হইয়া যায়। আর যারা উম্মত আছে, ইতারার কলবত মেদে ইয়ান রাখা পরিব, আল্লাহর ফরে
সমস্ত সৃষ্টিজীবের উপর আর নবীর সম্মান, আর নবীর মান, আর নবীর মর্যাদা। আর নবীর মান করলে, আর নবীর শান করলে, এই যদি বয়ান করতে যায়, আয় মৌলভী সাহেবের দ্বারায় নয়, সারা পৃথিবীর মৌলভী সাহেবের দ্বারায় নবীর মান মর্যাদা বয়ান করা সম্ভব নয়। কেন বুঝিলাম? আর বাংলাদেশের মধ্যে খতিবে আজম আছে, ওয়াইজলের বাপ খতিবে আজম, এবার ফোয়া সোহাইব নোমানি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই এক সময় দেখা হইল, যা ফুসাল লইলাম হুজুর, খতিবে আজম সম্পর্কে অনর্থ আশ্চর্য হতা মনত আছে না? হয়তো ও একের হতা মনত আছে। কি হতা? হয়তো একদিন বলে খতিবে আজম সাহেবে ওয়াজ করতে গিয়ে নোয়াখালী সময় দিয়ে এশারার ঘরে বিষয় দিয়ে শানে রাসালত ওয়াজ আরম্ভ করে কি খতিবে আজমের ওয়াজ হইলেও বোধে যারা নও নেই তারা তো বুঝেন না পারি কেম। আর খতিবে আজমের ওয়াজ ও নিলে মানুষ বেগুন আইয়েরা বইয়ে আর ওয়াজও নিলে তাকিলে কুত্তো দিতে যাবেন। খতিবে আজমের ওয়াজ করেন এশারার ঘরে, এশারার বাদদি খতিবে আজম সাহেব ওয়াজ করেন শানের রাসালত সম্পর্কে। ওয়াইজে ওয়াজ করার শ্রোতাও হলো বেগুনে মিলিয়ে উনের হতন বাদদি দেখা যাচ্ছে মুয়াজ্জিনে ডাক মারাত দে হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, নওয়াজ সারিগের ওয়াজ সারিগের মসজিদে দাইও। আচ্ছা এশারার বাদদি যদি আজান দেয় এবে কি আজান? কি আজান? বেগুনে হন না। আর বাংলাদেশের মধ্যে 12টা বাজে আজান দিবে, 12টা বাজে আজান করে দিয়ে দিন। ফজরের আজান দিয়ে দেয়, বক্তার তো খবর নাই, শ্রোতা বলার তো খবর নাই। নামাজ পড়িয়ে বলে আরো 2 ঘন্টা করি শেষ হতে যায়। হদ মাহাত্ম শানের সাল সম্পর্কে বয়ান করিয়ে শেষ গণনার মতো ক্যাপাসিটি নেই। আয় খতিবে আজমে সিলিন্ডার করে দিলাম। করসকে কৌন বয়ান শানে রসুলে আরবি, कर सके कौन बयां शान रसूल अरबी, बरतरज मगमा शान रसूल अरबी। तो आन नबीर खलिया शाम देवा आग गुरा गुरा दुজন হয়ে কেন করে বুঝতে না চায় না। 1 নম্বর দুনিয়ার মেডিও মেডি, সমস্ত মেডি মেডি, কিন্তু মদিনার মেডিও মেডি। কিন্তু যেই মেরি সাথে আর নবীর দেহ মুবারক লাগি রই, দেহ মুবারক বাজি রই, এই মেরি একদিনের দাম আল্লাহর আরশের চাইতে বেশি। সুবহানাল্লাহ। পাকিজা তারাস আরশ বরি জান্নাত ফেরদৌস, আরাম গায়ে খাকে রসূল ले अरबी है। কিয়ামতের ময়দানত বলে আল্লাহকে সম্মেলন দিব, বিরাট সম্মেলন। হারারা লয় সমস্ত জান্নাতীয়রা লইয়ে আল্লাহ সম্মেলন নাম দিব। আল্লাহ এখন স্টেট বানাইব, 1,24,000 পয়গম্বর একসাথে থাকিব। মানুষ সাহাবী গৌরী হদ হুজুর আদমতে লই কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জান্নাতীয়রা থাকিব। কোটি 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 মানুষ, 1,24,000 শুধু আসাদে স্টেডিয়াম। যে এত বড় সম্মেলন ইয়ানার মধ্যে আল্লাহ ডেকোরেশন বাড়া হাত করিব। হতান করলে বাপুদ চাচাই বলে বই বই এরা হিসাব করার দা হয়তো এবছর করবাই নিয়ে গরু কিনলাম দে আর 3 লাখ টাকা দিই মসজিদ থেকে 3 নম্বরে ডাইরেক্ট জায়গায় গরু হওয়া করে কি হয় অবা আর 3 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনিবে তোমরা দড়ি করে দেবে রসি করে দেবে তো বাপে কি হব অবতি কথা বলে দিনা আর 3 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনে তেললে আয় 60 টাকা থেকে দড়ি কিনে নেবে কেমন ওটা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আল্লাহ পাক এত বড় সম্মেলন দিব এই সম্মেলনত মেয়েদের লাইটিং এর ব্যবস্থা কেন করিব
নবীজি আর কেনা করে হন চাই আল্লাহ কি সূর্য দিয়ে আলোকিত করিব নাকি চন্দ্রের আলোয় আলোকিত করিব? আল্লাহর পয়গম্বর ডাক মারি উম্মত, আল্লাহ সম্মাননার ভিতরে সূর্য আলোয় আলোকিত না করিব, চন্দ্রের আলোয় আলোকিত না করিব। আল্লাহ পাকে এত কোটি কোটি মানুষের মজমা, কোটি কোটি মানুষের সম্মেলন, ইয়ান আলো আলোকিত করিব দে আমি নবী মুহাম্মদের চেহারার সৌন্দর্য দি। ওয়াজহুহু কাল বদরে আও শামসিদ দুহা সদরুহু মিশকাতু আনওয়ারির রাসূল। चाँद से तजबी लगाना ये कैसा इंसाफ है, चाँद में तो दाग है मदनी का चेहरा साफ है। लवाही जुलेखा लौ रअयना जमीलहु लआथरना बिलक़त्इल कुलूबा अलल यदी। আর নবী বেশি সুন্দর, আর নবীর মতো সুন্দর আল্লাহ কোন নবী না বানায়, কোন উম্মত না বানায়, ওলি না বানায়, দুনিয়ার কোন কেয়ার না বানায়, বিয়াক গুণতুন বার সুন্দর দে আর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর নবী সুন্দর দিক দিকে বেগুনতে বার ওরে অনেক আছে, অনেক আছে, অনেক আছে। তাহলে আরাম নবীর বড়ত্ব, আরাম নবীর সম্মান, আরাম নবীর মান কলবদ মেদে ব্যাগুনের উদ্দি রাখা পারিব। ইয়ান আরাম নবী আরাতুল হক পায় যদি হনকিয়ায় আরাম নবীর সম্মানের উদ্দি আঘাত আনে দেওয়া হয়, নবীর উম্মতের দায়িত্ব হলো তাকে বিসমিল্লাহ ছাড়া কতল করে দেওয়া। আতাল্লাহ কেউ সমস্ত মানুষ হলে সকল সত্তর মেদে যাইয়ে রে ওই নাস্তিক আর মুরতাদার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কেন না ধরে নবী 2 নম্বর থকফে বদে মুহাব্বত আর তো নবীরে মুহাব্বত করা পারে। নবীর মুহাব্বত যদি কলবের ভিতরে না থাকে তাহলে বুঝিবা যে মানসিক কামেল ইমানদার নাম। নবীর মুহাব্বত থাকা পড়িব তারপরে কামেল ইমানদার। এত লাইয়া পোস্টারের মধ্যে দেওয়ার করে আগিয়ে হইতো বিশ্ব আশিকে রাসূল, আশিকে রাসূল হই এর মানুষ কত সলিদার কাছে আসে না নাই। যদি এগুলো আশিকে রাসূল তোয়াইতে দেব হয়, আশিকে রাসূল হদ্দুর আছে দুনিয়ার যদি আশিকে রাসূলের মিটার থাকতে দেব হয় এত লাগাতে ব্যাগগুলোর দড়ি দিয়ে শীতকালে বস্তাপত্র বানিয়ে সংগ্রহ ফেলা দেখতে খেয়া ও নেনে আশিকে রাসূল নামত হামত একখানা নাই হুজুর অনেক কেন কইলেন আল্লাহ রাসূলকে মিটার দিকে জানাবে মিটার মাফি বেল্লা ইবেন মেদে যাতে ফেলা ইয়ে চাইলাম বুঝা গিয়ে দিবে হদ্দুর আশিকে রাসূল। একজনে ও স্বর্ণ দোয়া নামে স্বর্ণ বেচতে এসে হয়তো ধরো শস্য কাটতে শস্য কানো যেতে কষ্টি ভাতর লইয়ের ডলাগ মেরি গি বাইরে গিয়ে হদিকে সিটি গোল্ড কি স্বর্ণ মারো দেখি ধরা হয়ে গেলে না পারে তো রসুলের মোহাব্বত যাতে যাচাই করলেন ধরা হতে পারে কি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني فمن أحبني كان معي في الجنة। উম্মত যে মানুষের গালার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকিব যারা শুনলেন আয় নবী দইলে করে হারিব, যে মানুষের পোশাক আশাক আয় নবী দইলে হইব, যে মানুষের মিসওয়াক ব্যবহার করেন সত্য যে সমান সত্য মিথ্যার পার্থক্য যেতে হবে আমি নবীর সুন্নাত পালন এভাবে আয় নবী জিল্লা করে করে কি এক করিয়ে করিব নিজের জীবনের ভিতরে সুন্নাত মানুষ এভাবে তৈরি করে ফেলে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুন্নাত আয় নবীর গান কায়েম করে দিয়ে তাহলে ব্যাগুলো জানি রাখো দোয়া করে গই ফুটিয়া মাদ্রাসার বাণী মুফতি আজিজুল হক সাহেব দোয়া করে গই বুহারি সাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দোয়া করে গই সেই দুনিয়ার মানুষের শিক্ষা দিয়ে দেন ও আল্লাহর পয়গম্বর উম্মত
যে সমন্বয়ে সুযোগ পাবে আল্লাহর হাজার তান্তরির দোয়া করো মুনাজাতে अगर बाजद बया कर मुनाजाते अगर बाजद बजा कर बबैते हम कनाअत में तवा कर मोहम्मद अज तुम्ही खाहम खुदारा खुदाया अज तू अशक मुस्तफारा दे मुझे अशक मोहम्मद और मोहम्मद यो है गिन हो मोहम्मद है मोहम्मद विरद मेरा रात दिन अल्लाह दूर अगर अल्लाह रसूल मोहब्बतन तो रसूल मोहब्बतन तो যদি এর রাসূলের mohabbat থাকে তাহলে এক নম্বর ঈমানদার আর যদি mohabbat না থাকে দুশমনী থাকে ঈমানদারের তারিব না मोहम्मद की मोहब्बत दीन इस्लाम की शर्त अव्वल है अगर न हो उसमें खामी तो ईमान मुकम्मल है एतल्ला बुशाद बनशल अबाई इश्क रसूल अल्लाह तुन्मत आतवाइला এবং যারা তুন আল্লাহর পয়গম্বরের mohabbat আছে ইকার ফর জীবন নান হাড় অভাব ক্যাঙ্গরে বুঝালে বুঝিবে আদত না জানি আর দুনিয়ার মানুষের সবক দিকে এদের ক্যাঙ্গরিয়ার আশিক রাসূল হারাওয় ইশক রাসূল হারাতুন আছে ইন ক্যাঙ্গরে বুঝাইয়ে দেয় এই মানুষ এখন আশুর ইয়েদে নাই না মসজিদের ফসিন ছেড়ে দিগরি যাইয়ে সানা এই মানুষ নতুন ইশক রাসূল আছে ও দুনিয়ার মানুষের ফটিয়ে মাদ্রাসার মসজিদের ফসিন ছেড়ে দি যে সমস্ত মানুষের সুর হয়ে এটারা জীবনে কেনা করে কুলি কুলি সানা ক্যাঙ্গরিয়ার রাসূলের mohabbat করে গেছে ফটিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় মুহতামিম আজি ইউনুস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর পয়গম্বর ক্যাঙ্গরি mohabbat করতে দে ক্যাঙ্গরিয়ার আশিক রাসূল আসিলে দুনিয়ার মানুষের তুম্বল অসুখ হলে হসপিটালের মধ্যে যাইয়ে চিকিৎসা করে কিন্তু আজি সাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবাইবল হসপিটালের মধ্যে যাইয়ে চিকিৎসা করতে অসুখ বাড়ি গেলে গই মদিনা শরীফ যাইয়ে বইতিয়া ও আজি ইউনুস তুই পতি অসুখ হলে হসপিটালের ভিতরে না যায় মদিনা শরীফত কিনলে আইজাব মদিনা শরীফত মধ্যে কিনলে বইতে কো এই আজি ইউনুস সাহেব হুজুর বলা কই দা ভাই আতুল্লাহকে দেখেন অসুখ লেখে নাই মারা যাই আল্লাহর আর জীবন আজু হইয়ে দেয় আর জীবনের আশা হইয়ে দেয় আয় মদিনা শরীফত মধ্যে মারা যাইয়াম মদিনা শরীফত মধ্যে গোসল হইব মদিনা শরীফত কফন আর দফন হইব জানাজা হইব ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর পয়গম্বরের শরীর যে মারিল্লা বাজি থেকে যে মারিল্লা লাগি রয়ে আয় আজি ইউনুস সাহেবের দেহ এবং শরীর এই মারিল্লা লাগাই আতুন বেশি ইচ্ছা আছে বেশি আশা আছে হযরত ওমরের মতো স্বপ্ন আর বিয়া গুনাহ কলবের ভিতরে আছে হযরত ওমরের সান্নির এতন মধ্যে বই রে অযত্তনা বসমন্নতে দোয়া করি কে দে আল্লাহুম্মা রযুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিকা ওয়াজআল মাউতি ওয়াজআল কবরি ফি বালাদি রাসূলি জীবন যদি চালাও প্রভু তোমার পথে চালায় জীবন যদি চালাও প্রভু তোমার পথে চালায় মরণ যদি দাও গো প্রভু শহীদি মরণ দিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করি হযরত ওমরের দোয়া এমন ভাবে কবুল হয়েছে আল্লাহর পয়গম্বরের বংশলতি খবর মোবারক সুবহানাল্লাহ আজি ইউনুস সাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দোয়া করি গিয়ে আল্লাহর কাছে বারবার দোয়া করেন কেন করে মদিনা শরীফ মারা যাইয়াম কেন আর কফন আর দফন মদিনা শরীফ হইব এই সমাজ বলে এক রাতিয়া আল্লাহর পয়গম্বর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতিয়া স্বপ্নের ভিতরে আয়ের দেখা দিয়ে আজি ইউনুস সাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুবহানাল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে নবীরে দেখা জানে না যায় আল্লাহর পয়গম্বর হাদিসের ভিতরে হইয়ে দে দুনিয়ার অকল জিনিসের সুরত শতানা দরিদ্রের
কিন্তু আই নবী মুহাম্মদের সূরত শতানা ধরে না পারে যদি এরা হনকে আই নবীর স্বপ্ন মধ্যে দেখিও দেওয়ায় তাহলে আই নবীর বাস্তবে দেখিও আই নবীর সেয়া দেখিও যে সমস্ত মানুষ হলে নবীর দেখিব আল্লাহর পয়গম্বর হদে লা তামাসসুন নার লা তামাসসুন নার জাহান্নামের আগুনে এই সমস্ত মানুষের স্পর্শ না করিবে সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আল্লাহকে দোয়া করো আল্লাহর কাছে খোদা ভাগ্য হারা বইয়ে দে 1400 বছর আগে আইন না পারি এখন 1400 বছর পর আসছি দিও বাংলাদেশের এক কোন গরিব রাষ্ট্র নবীরে সাহায্য যে এই ক্যাপাসিটিও নাই তাহলে দোয়া করিবা করলে কমজ কম খাবা দেখলা দে আরব কমজ কম খাবা মে দেখলা দে আরব মুঝে রখসার আনওয়ারে মোহাম্মদ আল্লাহ সমসমল আর তো সরাসরি নবীর ন দেখি আর সমসম গুমর ভিতরে বলেও আল্লাহর পয়গম্বর চেহারা আল্লাহর নবীর চেহারা মুবারক কানার কে দেখা দাও না কামাজ কামাখা বমে দেখলা দে আরব मुझे रखसार अनवार मोहम्मद आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना बन जाए एक सीना मेरा अशकों का खजीना बन जाए एक सीना मेरा अशकों का खजीना আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ আমার সমারারে স্বপ্নর ভিতরে হইলো আল্লাহ আর রাসূলের চেহারা গান আর একটা দেখাই দেন আমিন হনাও আজি ইউনুস সাহাবুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সময় মদিনা শরীফত আছিল এই সময় মেয়ে হাত দেওয়া আল্লাহর পয়গম্বরে যাতে দেখে ওদের আজি ইউনুস আরে বৌতিকা দেখি আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আর মনের আশা হইয়ে দে অনে যে মাড়িত মেদে শুইর হইয়া আর তুন মনে হদ এই মদিনা শরীফত মেদে আই মারা যাইও আর কফন আর দফন এই মদিনা শরীফত মেদে হইবে আর তুন বেশি আজ্জু আছে কিয়া আত বস কলবর ভিতরে অন নবীর মোহাব্বত বেশি অন নবীর মোহাব্বত বেশি আল্লাহর পয়গম্বর বলা হদ দেওয়া জিন সব জ বাংলাদেশ জগ ওই ডাক বাংলার মুরাদ ফটিয়া মাদ্রাসার মেদে যাইয়ে রে ফটিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কর যেদিন তোমার মৃত্যু আসবে গই মত আসবে গই এই সমান মেদে ফটিয়া মাদ্রাসার মসজিদের ফসিন ছেড়ে দি বাংলাদেশের বুকন মেদে তোমার কফন হইব দফন হইব তুই আজি অনুসাবর যাতে দফন হয়ে যাব কবরের ভিতরে তোমার যাতে দি ফেলাইব আমি নবী ঘোষণা দিলাম কবরের ভিতরে দেতে দেরব আই নবীর রওজাল নয় মদিনা শরীফের নয় সম্পর্কে অতে দেরি নইব কমজা কমা খাব মে দেখলা দে ইয়া রব मुझे रुखसार अनवार मोहम्मद आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना बन जाए एक सीना मेरा अशकों का खजीना अल्लाह रा पैगंबर साहबी आले रसूल रा कैंगरे मोहब्बत करिके दे जानानी अमिया हजरत बेलाल जीवनियन उल्लेय रसाना अबू बकर सिद्दीक जीवनियन उल्लेय रसाना आ हजरत उमर जीवनियन उल्लेय रसाना इतरा कैंगरे नबीर मोहब्बत करिके दे इतरा एन ईमानदार ये देनाय एन ईमानदार वद्दी लिस्टिन में एक नंबर नाम लिखे देनाय इतरा कैंगरे मोहब्बत करके जानानी आ हजरत बेलाल রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর পয়গম্বরের ওয়াফাতের বাদ দি বলে পাগলের মতো বগিয়ে গয় পাগলের মতো বগিয়ে মদিনার অলিতে গলিতে যাই যাই রে বারবার আপ ইবাই বলে শিক্ষার মারি মারি ঘর আইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ আইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ ও বেলাল আইনি
বেলালে সারা দুনিয়ার মধ্যে ব্যাগিন দেখির, মারে দেখির, বাবারে দেখির, সন্তান সন্ততি আলরে দেখির, দোস্ত আহবাব যারা আছে ব্যাগুনের দেখির। কিন্তু এই সগে নবীর কেন দেখির, নবীর কেন দেখির? ইল্লা কয় বলে গোটা দুনিয়া ঘুরের। হঠাৎ করিয়ে রে কাট্টি কুট্টা বাঁধিয়ে রে আবু বকর সিদ্দিকের দরবার তাইয়ের ঘর। আবু বকর বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিদায় দাও, আর মদিনা শরীফে থাকবো না, চলে যাব মদিনা ছেড়ে, মদিনা ছেড়ে চলে যাব। আবু বকর আমারে বিদায় দাও, ও ওমর আমারে বিদায় দাও, মদিনা শরীফের মধ্যে আর না থাকম, আর কেনা করে রক্ষত করে দাও। আবু বকর সিদ্দিকে কত বেলা তোমার তো কিয়ের অভাব, টিয়ার অভাব যদি অদেও হয়, আয় রাষ্ট্রীয়ভাবে তোমার টিয়ার ব্যবস্থা করে দিয়াম। ঘরের অভাব যদি অদেও হয়, তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়াম। তোমার কিয়ের অভাব আর কেনা করে হসায়? ও আবু বকর, যেদিকের জিনিস হইলে একদিন দুনিয়ার মধ্যে ফাজার, টিয়ার অভাব হলে টিয়ার ব্যবস্থা করিবা, ঘরের অভাব হলে ঘরের ব্যবস্থা করিবা। কিন্তু আবু বকর আয় বেলাল যে জিনিসের কাঙ্গাল হইলাম, আয় বেলাল যে জিনিসের মুস্তাক হইলাম, আয় যে জিনিসের আশাবাদী হইলাম, এই জিনিস এন তুমি পুরা করে পারিবে না। আবু বকর হদ হসায় বা হসায়, আওয়া বেলাল হদ আবু বকর আয় যে সম্বন্ধে মিম্বর তুড়িয়ে আজান দিতাম, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যে সম্বন্ধে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আজানের ভিতরে হইতাম, আয় আল্লাহর পয়গম্বরের চেহারা স্পষ্ট দেখতাম, স্পষ্ট দেখতাম। ও আবু বকর, আয় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কইলে নবীর আনিদা চেহারা দেখিতে পারিবেন, আনিতে পারিবেন না। দুই নম্বরত হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ যে সম্বন্ধে হইতাম, এই সম্বন্ধে আল্লাহর পয়গম্বর মসজিদে নববীর ভিতর আয়ের নামাজ আদায় করে বেলায় হাজির হইত। ও আবু বকর, তুই কেন ব্যবস্থা করে দাও চাই, আয় হাইয়া আলাস সালাহ হইয়াম, হাইয়া আলাল ফালাহ হইয়াম, আল্লাহর পয়গম্বর এই মসজিদে নববীর ভিতর আয়ের নামাজ আদায় করিব, ইয়ানার ব্যবস্থা করে দাও চাই। আবু বকর সিদ্দিকে ঘর, ও বেলাল আর এল্লা খাড়া গাদ মেদে লবণ সিটকে কেনে দিলাম, এমন নবী গিয়ে দে আর বিয়াগুন পেরেশান, এমন সম্বন্ধে আয় রে আর তুই এল্লা হতা কেন হইলা? আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়া তুঙ্গে গিয়ে দে আর তুমি বেশি হস্ত নন না। সুব্বাত আলাইয়া মাসাইবু লাউ আন্নাহা সুব্বাত আলাল আইয়ামি ফিরনা লায়ালিয়া। আর থেকে হস্ত হমদ দেনা বেশি আর তাহলে অসুবিধা নেই, আর বিদায় দাও গিয়ে দে মুলকে সাহাব। 6 মাস বাদ দি আল্লাহ রসুল বলে খাবত মেঝে দেখাত দে বেলাল, ই করলে মহব্বত হওয়া, ই করলে আশিক রসুল লিয়া হুজুর কে রেঙে দে, হয়তো তুই না আর মহব্বত করা বলে হাত দে, আরে জি হুজুর। তো তুই আর ফেলে ঈশ্বরে মদিনা শরীফ 6 মাস হইয়ে একবার সাহায্য কেন গেলা, একবার সাহায্য কেন গেলা? ঘুমত্ত নুড়ি মাত্তর ববুর হাতে গাঠি বান হরে যেতিয়া হয়তো মদিনা শরীফ যাই, যে সমস্ত মানুষ আশেকে রসুল হয় তো মদিনা যেতে গমলায়, কারণ মদিনা শরীফের মধ্যে যদি যাইতে হয় আল্লাহর পয়গম্বর রওজায়ে আকদাসের সামনে দিয়ে এরা সালাম দিতে পারলে নিজের জীবন সার্থক, নিজের জীবন সার্থক। কেন বুঝিলাম? দুও কবরের ফজিলত আছে। 1 নম্বর আল্লাহর পয়গম্বর রওজার ফজিলত, 2 নম্বর মা বাবার কবরের ফজিলত। যে সমস্ত মানুষ হলে, যে সমস্ত ফলে জুমার দিন মান দারা কবর আবওয়াইহি আও আহাদিহিমা, যে ফলে মা অথবা বাপ অথবা হন একজনের, মা বাপ দুজনের অথবা একজনের কবর জিয়ারত করাইব ফি কুল্লি জুমআতিন, জুমার দিন। আল্লাহ রাসূল ফরমাদ তার 2 পুরস্কার। 1 নম্বর গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি, আল্লাহ পাকে যেদিন গুনাহ সগীরা গুনাহ আছে বেগিন মাফ করে দিবে, ওয়া কুতিবা লাহু বারান, বালা মেশল লিস্টির মধ্যে নাম তুলে দিবে। মা বাবার কবর জিয়ারত করাইলে। 2 নম্বর قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যে উম্মতের মাইয়া বুয়া এবং মরদ ফুয়া আমি নবী মুহাম্মদের রওজা জিয়ারত করাইব, আমি নবী মুহাম্মদের রওজা আকদাসের সামনে দিয়া সালাম দিব, আই নবীর কবর সামনে দিয়া ইরে থিয়েব, কিয়ামতের ময়দানত এই উম্মত ইবেল্লাই আল্লাহর সামনে দিয়ে যাইম বই মানুষ ইবের আতত দরিয়ের আয় পয়গম্বরে জান্নাত ঢুকে দিয়া। महबूब खुदा शाफ़े महशर है हमारा, महबूब खुदा शाफ़े महशर है हमारा, फिरदौस जिसे कहते हैं वो घर है हमारा, मदफन में भी पेश नजर आपका जलवा, हम सोते हैं बेदार मुक़द्दर है हमारा। বেলাল চলো এসে আইরে বলো রোজা ছেড়ে দিব ওই ওই গুড়া ফডলে খাঁদের আবার শব্দ হইবা আইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনন খালি রাতিয়া কয়ন্দ আর আই বেল্লাই আর দেখা করি বেল্লাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই মদিনা শরীফের মসজিদে নববীর মধ্যে আই বই থাকি দিন হয় না নবী খড়ে গুরু ফল জল্লে আম্মু আম্মু হয়ে শিক্ষারায় আব্বু আব্বু হয়ে খাঁদে বেলালো বলে খাঁদের ও রসুল অনে খড়ে ইয়ার বাদ বিয়স বলা ফরি খেয়ে গয় মানুষ বেয়াগুন আয়ের কলন লইয়ের গেল গয় অনর বাদ দি বেয়াগুন দাওয়াত খাবার আবু বকর সিদ্দিক হযরত ওমর উসমান আলী বিয়াক সাহাবায়ে কেরামর গরম মেদে দাওয়াত চলের ও বেলাল অনেক দিন পরে এসো আল্লাহর পয়গম্বর জনের বাদদি আর তোমার তো ন দেখিলাম আল্লাহর পয়গম্বর যেই সমান মেদে আসিল আর তোমার মিষ্টি কণ্ঠে আজান দিদিয়ের আজান উনাইতে তোমার আজান উনিয়ের দুনিয়ার মদিনা বাসিয়াল বিয়াগুন নামাজন মেদে শরীক হইতো বেলাল নবীও গিয়ে গই তুইও গেলে গই আজান বন্ধ গিয়ে আর তো তোমার দরদ মাকা এই মধু মাকা আওয়াজ দিয়ে আজান উনিন্ন ফেললা আজান নদ নয় আজান ফুত্তি নদ মসজিদে নববী আজান ফুত্তি দিল বেলাল তোমার আজানি বেতন কিয়া আজানের শব্দ ঠিক আছে কিন্তু বেলালর দিলর যে দরদ আছিল এই দুনিয়ার মুয়াজ্জিন হনে কেত না বেলাল আজান ন দিলে আল্লাহ সূর্য উদয় তুলতো এত বড় বেলালর মর্যাদা আজান আদো দবর কিন্তু বেলালর মতন এত ডক্টর বলে কি হয় রহ গিয়া রসমে আযা रोह बेलाली न रही, रह गया रस्म अज़ा रोह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, আজান দেয়ার প্রথায় আছে নেই বেলালির প্রাণের সাড়া, ফলসফা আর তাকলে কি হয় গজালির শিক্ষা ছাড়া। ও বেলাল আর বিয়া গুলো গাজান দিও না 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 যে মানুষ বলি আজান দিতাম এই মানুষই দুনিয়ার মেদে নাই, যে মানুষের চাই চাই আজান দিতাম এই মানুষই দুনিয়ার বুকের ভিতরে নাই। আয় বেলাল আর আজান নদ্যম আর আজান নদ্যম বিয়া গুণ মশওয়ারা করেন বেলালর আজান কেন উন্নম এল্লা মুখলেস মানুষের আওয়াজ কেন উন্নম হতাকা মাজদি হইলে ঘোষণা হইতে না পারি মাঝে মাঝে আর যায় নাকি মেকুগ লাগাই দিয়ে এটি চেয়ার বইবের কোনো যোগ্যতা নাই, তবুও মানুষ হলে কেন বগারাই দিয়ে যে সমস্ত মানুষ মুখলেস হয় মুখলেস এবং যারা বড় আলেম ইতার অবৈধে চেয়ার এক নম্বর হকদার জমানো খারাপ হইয়ে মেশো হওয়া দিব রাতা নাতারে কুঁড়ি তো বাগ দিয়া করে এলে অভিও জমানা হয়
মুখলাস মানুষ হলার 10 মিনিট ওয়াজ কাফি, বেশি না লাগে। পটিয়ার মুফতি সাহেব হুজুর ওয়াজ বেশি না করতে, যে সময় মেয়েদের ওয়াজ শুরু করতেও খুতবা উনিলে শুরু করার দায়িত্ব মানে বিবেশ করি বলি সাহেব হুজুর হতন ওয়াজ করি আমি ওয়াজ একখান দুইজন ফাই দিই, একদিন 30 মিনিট 35 মিনিট 25 মিনিট 40 মিনিট এত বেশি না। ইয়া ওয়াজ দেখিবেন না আর 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা 50 মিনিট 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা ওটা কেন হয় এসে ধরছে 20 মিনিটকে ভালো করি 50,000 টাকা চাইলে লইয়ে উড়ে বেলে 3 ঘন্টা ওয়াজ করার দিয়ে দিই এত লাই এসে দিও বলটু যেই দিও বলটু কিচ্ছু লই না পারে ওটা ওয়াজ তো কেন আস হয় খালি স্লোগান দিলাম তোমার একজনে মিলে গেলে না রায় তকবির দিই আন্না ফেরকে মাই হযরত বেলাল আজান দিবেলা হদে না দিব হাসান আর হোসেন দুজন আল্লাহ রাসূলের নাতি। আল্লাহ বলে হাসান ওরা বানাইয়ে দে আল্লাহর পয়গম্বরের সিনা ওইটি উয়ার মিকে সুর জল্লা আছিল হাসান ওরা বানাইয়ে দে আল্লাহ এল্লে করি আর সিনা ওইটি নিচের মিকে সুরত আল্লাহ রাসূল জল্লা আছিল আল্লাহ হুসাইন ওরা বানাইয়ে এল্লে করি হাসান আর হোসেন দুজন তিয়ে তাইলে লজ্জা দেখেন আল্লাহ রাসূল আল্লাহর পয়গম্বর তিয়ে থেকে মান সুবহানাল্লাহ হদে জয়তের রাত ডাকিয়ে না এমনি বেলাল ওগো আজানো না ও আল্লাহর পয়গম্বরের মুয়াজ্জিন দয়া করিয়ে আজানো না আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়া তুঙ্গে গই অন মদিনা শরীফ তুঙ্গে লান গই আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়া তুঙ্গে গই অনর আজান বন্ধ বগিয় ও বেলাল আজি আর গাজান না বেনা হযরত বেলাল বলে আল্লাহর পয়গম্বর দুই নাতির অনুরোধ ফেলেন না পারে কিয়া আল্লাহর পয়গম্বর হাদিসের মধ্যে বয়ান ফরমাইয়ে দে যারা হাসান আর হোসেনের মুহাব্বত করিবা ইবে আমি নবীর মুহাব্বত করি গো আমি নবীর মুহাব্বত করি গো এতল্লা বলিয়েরা এই হাসান আর হোসেনের আব্দার আল্লাহ বেলাল ফেলেন না পারে বলে এই সম্বন্ধে আত্মীয়রা যাতে আজান দিবেন গেল আল্লাহু আকবার হইরে যে সম্বন্ধে বেলাল আজান দিয়ে মদিনার অলি এবং গলি মুখরিত গিয়ে গয় সমস্ত মানুষ বেআগুন গরতন বাইরে গিয়ে সলা 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 আল্লাহর পয়গম্বরের মুয়াজ্জিন ফিরে এসে বেলাল আগিয়ে গয় আর বেআগুনের ডাকের মসজিদের ভিতরে নামাজ আদায় করি বেলাল চলো দলে দলে মানুষ বেআগুন বলে মসজিদে তৈয়ার ইতিহাসের পাতার ভিতরে লেখা আছে শুধু মরতফা বাড়িয়ে দে নয় বরখা পরিয়ে বলে মাইয়া ফল গরতুন বাইরে গিয়ে এই বেলাল যেই সম্বন্ধে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কই বিয়ে শরীরে ফরি রয়ে যেই দিন বলে বেলাল দুনিয়া তুন যার গই এই সময় ফুসার করে দে বেলাল তোমার তুন এখন কেন লাগে তোমায় যে বেগই দুনিয়া তুন তোমার তুন কেন লাগে বেলাল জবাব দিয়ে দাও ভাই আল্লাহর পয়গম্বরের নদেকে অনেক দিন আর আল্লাহর পয়গম্বর আর সারিয়ে রেখে গই আয় বেলাল আজিয়া দুনিয়া তুন যাইম বই চোখ খাড়ানোর সাথে সাথে আল্লাহর পয়গম্বরের লয় মোলাকাত গরিত ফিরে গেলাম ইয়া তুনবার আর খুশখবরি কিছু নাই মানুষ আসি রে দুনিয়া তুন যার গই আল্লাহর পয়গম্বর মুহাব্বত আর কলবরের ভিতরে তাকা পড়িব আর নবী আর তুন হক পায় 3 নম্বরত মধ্যে নবী হক পাইব এতাওয়াত নবী জান করে জীবন যাপন করি কি অনর জীবন যাপন না নবিল্লাহ মিলা পড়িব তাহলে অনর সামনে হকার হতা হইলাম 1 নম্বরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূল 2 নম্বরত মুহাম্মদ শেষ নবী মুহাম্মদের পর আর হন নবী নওয়াইব আর মুহাম্মদ বিশ্ব নবী মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূলের ফরদি অন্য হন নবীর নবুয়ত না চলিব কলমা পড়লে জান্নাতীয় হইতে নয় জান্নাতীয় তো মনে কইলে আর নবীর আওয়াদ ঈমান আনা পড়িব নবীর কলমা পড়া পড়িব 3 নম্বরত নবী 3 জন হক পায় 1 নম্বরত আজমত 2 নম্বরত মুহাব্বত 3 নম্বরত আতাওয়াত ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ